ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಎಲ್ ರಘುನಾಥ್ ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಆರ್. ರಾಧಾ ಮೇಡಂ ರವರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಶ್ರೀಯುತರುಗಳು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿ ರಾಜುರವರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವಿಕಾ ಎಸ್ ಅಜಿಲಾ ಮೇಡಂ ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Today we see the whole fraternity of judiciary being with us, who are here to guide us, who has given us the awareness of the legal aid or legal studies which would be beneficial for you all, for us to be a part of our society where we are all responsible for legal aspects in the society. When it comes to legality, the legal knowledge to each and every single citizen of our country should be given. That is the main intention of them, so that they know about their rights as well as their duties. Once the duties and the rights are known to the citizen, common citizen, I think the amount of crimes which will be reduced. Because once they have the knowledge that what are their rights, where they can go, where they can approach, and how it can be fulfilled, then the basic concept of our legal system is fulfilled. So you are all the tool. As sir told, like we are all social doctors, not the doctors who give treatment, but it is the imparting of the knowledge that is more important. Like whom to touch. So we have conducted most of the legal aid camps here. We touch to all the vulnerable sects of the people. The main is the women, children, old age people, maybe who is a person who is undergoing a torture or any violation in the human rights. So such people we target and see that that particular part or that knowledge or that support is given to those people. So that's the reason when we had a word with the principal ma'am and our committee, they told like we'll adopt 2 villages after we going to Biriganalla Betta, the Biriganalla Betta BR Hills, where Sir Sridhar sir told us like why can't we do in our own district. So we adopted 2 villages, and we thought that because we know we're acquainted with those villagers as our own brothers and sisters, where each person will be associating with us. If anything happening which is touching the legal part, so they will approach us, we can impart our assistance to them, and we can be visiting them weekly, monthly, so that we get the feedback from the village side and we can give our services to them. So last few months back we had our legal aid camp in our own adopted village, Soldevnalli, where Nelamangala Taluk district judges had come there. They inaugurated, and we were so much attached to them, so that the people present there came to know that who is a judge and what can a judge support them, how they can support. So all these things with the awareness was got. So ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಹಾಗೂ ನೆರವು ಅರಿವು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಆ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಅರಿವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನೆರವು ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನದ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಲೈಕ್, ಸಿ ಯು have become a police officer, try to help 3 people in your daily in a day. ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವಕೀಲರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1987 ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 1987ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು. 1997ರಿಂದ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್, ಅಂದರೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವು ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಇವತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಔಟ್ರೀಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ. ಈ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಔಟ್ರೀಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೆರವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರಿವು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ದೊರೀತಾ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಾನೂನಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ನಾಲ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ನಂತರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸು, ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಸಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅದರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ
ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಡರ್ನವರು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಡರ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಡರ್ನವರು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉಚಿತವಾದಂಥ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆ ಥರ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕಾನೂನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಆರ್. ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಸಹ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. Why I call you friends is because I love to associate myself with younger generation. You are the people who are going to don the role of a politician tomorrow, a legislator tomorrow, a judge tomorrow, and as you are all called by Sri Raghunath, social doctors tomorrow. So, my dear friends, I am very happy to be in the midst of you, and it's a great honor to address you on this occasion. Yesterday when your professor visited my chambers, I just inquired as to what would you like me to address the students on. She said anything of your choice. But then when I see the invitation, it's on State Legal Services Authorities Act. Never mind, mediation is a ADR mechanism. I preside over a center that deals with mediation, court annexed mediation. Karnataka State Legal Services Authority also deals with the mediation of court annexed matters at district levels and taluka levels. As students, you've all heard some stories of a boy inquiring about the head of the orphanage as to how the father is known to that head, and the head saying that you are that Ayogya son, and you all happily clapped. You also have heard about instances where you are required to where people need some kind of relief. Why does this situation arise? Because of lack of legal awareness, lack of awareness of people's rights and duties. This is where your role as students pitches in, and you all are a part of the legal aid clinic in the college, I strongly believe. Hope you are all actively participating in that. Yes. If that is the case, if this situation is not to be recurred, please go to remote corners of Bangalore and any other village you can visit and create an awareness amongst the public as to what their duties are, and then come to the rights. The moment you talk about rights, we are all well versed in fighting for our rights. There are buses now which take only women, isn't it? Yeah. If a boy tries to get in, everybody will fight. This is our bus, this is my seat. Yes, we are all aware of our rights. Fighting for rights automatically comes, but I think the apathy towards our duty is what happens all of us.
we really do not want to discharge our duties basically. Whatever right we have, we want to exercise. That is what is leading to the current situation. Each day we are having new laws. What is the need for it? Because respect for law is not there in the society, and that is leading to some kind of adverse situation. To meet that situation and to remedy it, we are having new laws. So how can this be redressed? As students take active part, take this to remote corners and tell them you have a duty to respect law. And you also have a duty to respect your elders, your neighbors, your children, or your peer. You have to respect everybody around as you expect others to respect you. ನಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ and camp model, role and responsibilities of students, paralegal volunteers and NALSA schemes. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಬಹುದು, ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸಸ್, ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಜಿಲ್ಲೆ ಇರಬಹುದು, ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಇರಬಹುದು, ಈ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನು ಸಿಗಬೇಕು, ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಲೀಗಲ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಕ್ಕುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ, ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ದೀಪದ ಕೆಳಗಡೆ ಕತ್ತಲು. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಲೀಗಲ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಹೇಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅನುಮೋದಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಂದ. ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಂವೇದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ವೇದನೆ ಏನಂತ ಮತ್ತೊಬ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೊಂದು ಸಂವೇದನೆ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅವನ ರೈಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು, ತುಡಿತವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ CPCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 2003 ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಥರ ವಕೀಲರು ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೀಗ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಯಾರು? ಬರೀ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಓಡ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ.
ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರಗಳು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ವಕೀಲನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, ವಕೀಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೆ, ಅವನು ಶೋಷಣೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದು ಇರ್ಬೋದು, ವಕೀಲರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಕೀಲರು ನೀವು ಇವಾಗ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಕೇವಲ ನೀವೊಂದು ಲಗಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನು ಯಾರೋ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾವುದೋ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮದಾದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, ಯಾರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿ ರಾಜುರವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಕಾ ಎಸ್ ಅಜಿಲಾ ಮೇಡಂ ರವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೋಟಗೇರಿ, ಟಿವಿ 12 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಟಿವಿ 12 ಕನ್ನಡ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.